ظاہر ہے آسان تھے اس لیے آپ لوگ جو سوال یہاں پہ نہیں بتانا چاہیے تھا وہ یاد نہیں آیا، وہ بھی یاد آ رہا تھا. عموماً یہی ہوتا ہے. عربی کی پہلی کلاس میں تھا نا، تو ایک پیپر تھا عربی کا ہی. اب وہ پیپر پورا حل کیا، 2 لفظ جو تھے نا ان کی وہ نہیں آ رہی تھی. نکال لیجیے اس کو، نہیں رکھ دیجیے. گاڑی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. سارے سوالوں مجھے کنفرم تھا کہ نمبر بھی میرے پورے ہوں گے. 2 لفظ اٹکے ہوئے تھے. اب جو ہے نا ان کی عربی نہیں آ رہی تھی. میں پورا گھنٹہ بیٹھا رہا، بڑا دماغ گھمایا، بڑا گھمایا. آج اتنا عرصہ ہو گیا پڑھنے کے بعد، پھر 11 سال حدیث سے پڑھائی بھی ہے، پھر یہاں بھی 10 سال ہو گئے. وہ 2 الفاظ میں آج تک بھی نہیں بولا جو مجھے پیپر میں نہیں آ رہے تھے. مجبور ہو کے ایک بار کھڑا بھی ہوا، استاد سے پوچھا، میں استاد جی اب یہ 2 ہی بچ رہے ہیں، کوئی ہمت کریں. تو انہوں نے کہا نہیں تھی. خیر رکھا، پیپر جمع کرائے، سیدھا جا کے کلاس میں کتاب اٹھائی، وہ لفظ جا کے دیکھے. ایک یہ استری تھی مکوات، ٹھیک ہے نا، بھی اس کی استری کی عربی نہیں آ رہی تھی اس وقت پیپر میں. اور اسی طرح ایک تھا وسخ یعنی میل. یہ 2 لفظ اب کھپا ہوں نا. اس کے بعد جب دیکھا تو وہ زندگی میں کبھی بھولنے والے نہیں ہیں لفظ. اس لیے جب آپ ایک آسان چیز ہے آپ کو نہیں آ رہی، آپ کھپ رہے ہیں، پھر بعد میں جا کے آپ دیکھیں کہ وہ ہو یہ کیا ہوا، تو وہ پھر آپ کو یاد رہے گی، کبھی بھولے گی. اس لیے میں لایا ہوں سوالیہ پیپر، ابھی آپ کو یہاں حل کروانا ہے. ایک آسان سا سوال ہے، اس میں درجنوں ساتھیوں نے غلطی کی. وضو کے بعد کی اپنی مرضی سے ثواب ہوگا، گناہ مٹ جائیں گے، بھلا ہو جائے گا. اور بھائیوں ان سے پر زور دے کر کہا گیا تھا کہ جنت کے 8 دروازے کھلیں گے. ساتھیوں نے کچھ نہیں لکھا بھی ہے، لیکن اکثر میں ہوتی ہے. حالانکہ یہ جز تھے، 5 جز تھے. یہ سب سے 5 سوالوں میں زیادہ نمبروں والا سوال یہ تھا کہ اس کے نیچے 5. اب ایک جز پہ اس کے نمبر جا رہے ہیں. 12 اصول ثلاثہ. چل دیا آپ نے کام کرنا ہے تو کر لیں. ہم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان مع العسر یسرا. کیا معنی ہے اس کا؟ کے بعد آسانی ہوتی رہتی ہے. اس لیے انسان کو بلکہ اس میں اس کا حل تلاش کرنا چاہیے. پیپر کا جو پیریڈ آپ کو دوبارہ ہے کل تھا تو سنڈے کو تھا.
मोबाइल मेरा। हम जो हैं दुनियावी, ये इंसान का तजर्बा है। अब माशाल्लाह आप पता नहीं दुनिया के कितने इम्तिहानों से गुजर चुके हैं, घर से लेकर यहाँ पहुँचने तक, कंपनियों तक कितने इम्तिहान हैं, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं। ये इम्तिहान इंसान को मजबूत करते हैं अगर इसमें इंसान अपने लिए सबक हासिल करे, और इंसान जिस इल्म पर इतरा रहा होता है या अपने आप को कुछ समझ रहा होता है मैंने इतना हासिल कर लिया है तो ऐसे मौका पर इंसान को अपने आप की पहचान भी होती है कि मैं किस लेवल पे हूँ, कि या मैं समझता था मुझे इतना कुछ आ रहा है, या मैं इतना समझ लिया, इतना याद कर लिया, तो अब मुझे ये क्यों नहीं आ रहा और ये क्यों नहीं आ रहा। तो बहरहाल इल्म हासिल करना, कहते हैं ना जी, महद से लेकर लाहद तक, महद वही माँ की गोद से लेकर लाहद तक जो है ना वो हासिल करना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर से नवाजे। आप लोगों ने हिम्मत की पहले भी, आप भी। मैंने एक दिन तस्वीरें भेज दी ऐसे जो ही ग्रुप में आई ना, वाले साहब को भी, वाले साहब देख के साहब के चेहरे ना बड़े खुश भी और रो रहे थे। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ। वाले साहब की उम्र इस टाइम 105 साल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम भी वो तहज्जुद नहीं छोड़ते, ना कुरान की तिलावत छोड़ते, हम लोगों से ज़्यादा तिलावत करते हैं। तो बड़े खुश हो रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ये सीखना सिखलाना चलता रहेगा, ये लाहद तक। इसमें ना आर होनी चाहिए, ना ये कोई आयब है। हर आदमी अपने आप से पूछ सकता है कि अगर चंद दिन आप आए हैं, मेरे ख्याल 21-22 क्लासें हुई हैं, कुछ ना कुछ तो मिला होगा। तो इसलिए मैंने सवाल भी इसीलिए डाला था। पूरी क्लास में सिर्फ एक साथी ने स्क्रीन का लिखा, बकिया ने जो है ना भी क्या फ़ायदे हैं। तो खैर अल्लाह ताला सबको खुश रखे। मकसूद ये था आपको ये चीज़ याद कराना कि आपको रास्ते में आते जाते बाद में भी बड़े ताने मिलते होंगे, बड़ी बातें होती होंगी, उन बातों से मत घबराए। इकबाल ने भी कहा था ना, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा आए औकाब, ये तो चलती है तुझे क्या। आप लोगों ने बचपन में पतंग उड़ाए होंगे, मैंने आज तक नहीं उड़ाए। उड़ाए पतंग किस साइड पे ज्यादा उड़ता है? मुखालिफ सिमत पे। अब हवा का रुख उस साइड पे है, पतंग उस साइड पे नीचे की तरफ जाएगा। क्या ख्याल है? ऊपर की तरफ कब आएगा? जब उसे खींचेंगे और वो मुखालिफ सिफत में होगा। ऐसे ना, जब आप उसकी रस्सी खींचेंगे तो अब वो हवा से टकरा रहा है ना, जब टकराएगा तो ऊपर की तरफ उड़ेगा। तो पतंग भी आपको बता रहा है कि मुखालिफ सिमत में जाने से बंदा उड़ान पकड़ता है। जिसके मुखालिफ ना हो ना, वो तरक्की भी नहीं करता। वो कहता है कि मैं सबको ठीक कर रहा हूँ, मैं जो कर मैं सबको ठीक कर रहा हूँ। जब मुखालिफ होता है, तनकीद होती है, एतराज आता है, फिर सोचता हाँ यार गलती तो हुई है ना, फिर वो अपनी इस्लाह भी, अगर कोई वो कुछ करने वाला हो तो अपनी इस्लाह करेगा, या तकब्बर और गुरूब का भरा हुआ हो तो फिर वो कहेगा नहीं मैं ही दुनिया जहान में ठीक हूँ। तो इसलिए मुखालिफ की मुखालफत की वजह से इंसान बहुत कुछ